السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہر رشید۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور فیسٹیول میں، جو کہ تقریباً 3-4 دن کا ایونٹ ہے۔ اور یہ ایونٹ کس حوالے سے ہے؟ یہ ایونٹ بیسکلی تمام تر کتاب دوست لوگوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے ایک حساب کی آپ کہہ لیں خوش فہمی ہے، اور ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر بہت ساری تقریباً 110 ایگزیبیٹرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اگر میں انٹرنس ہوتے ساتھ ہی یہاں پر عظیم گروپ آف پبلیکیشنز جو ہے وہ موجود ہیں، ان کا اسٹال اور دیگر بھی تمام قسم کے اسٹالز یہاں پہ موجود ہیں۔ ابھی تھوڑا عوام کا رش جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، لیکن ہاں تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے اسٹالز جو ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کتابیں جو ہیں انسان کا دوست ہوتی ہیں، لیکن ہاں کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے کتابیں، خاص کر جو نیو جنریشن ہے وہ ذرا کتابوں سے ہٹ کر ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ چکی ہے، ڈیجیٹلائز پڑھنا پسند کرتی ہے۔ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں پر کچھ عوام پرچیزنگ کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ ہم وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں اور آپ لوگوں کو بھی عوام کی رائے سے بتلا سکیں۔ بلکہ میں چاہوں گی کہ پہلے ہم یہاں پر جو اسٹال کے آنر ہیں بک کارنر کے نام سے، ہم ان سے بات کریں۔ السلام علیکم سر۔ وہ اس سائڈ پہ جی چلے، بک کارنر کے جو آنر ہیں وہ بیسکلی اس سائڈ پر ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں اور اسٹوڈنٹس کا، اور ماشاء اللہ سے یہاں پر جو ہے نا کمائی کا وقت جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ چلیے ہم ان کو وہ اس میں نہیں کرتے، ہم یہاں پہ جو بک کارنر کے جو آنر ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ آپ کا بک کارنر کے حوالے سے آپ بتلائیے گا، انٹروڈیوس بک کارنر۔ جی بک کارنر جی الحمدللہ جیلم سے تقریباً ہم تعلق رکھتے ہیں، اور یہ 40 سال سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، اور لاہور میں آپ کے بڑے شہر میں یہاں پر آئے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ادارے کو ریپرزینٹ کیا جائے، اور یہاں پر ہم سب کو یہاں 50% آف پہ بکس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا 50% آف پہ ہے۔ اور فردر آپ مجھے بتلائیے گا کہ چونکہ رجحان اسٹوڈنٹس کا، یا آپ کہہ لیں کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ ذرا کتابوں سے ہٹ کے دوسری چیزوں پر آ گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آج کا دور، یہ شاید کتاب کا آخری دور ہے، یہ صدی ہے، کتاب کی یہ آخری صدی ہے، لیکن یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کتاب سے رشتہ کبھی کسی دور میں ختم نہیں ہوا، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے آنے سے، فیس بک کے آنے سے PDF فائلز آ گئیں، نیٹ پہ اویلیبل ہو گئی بک، سب کچھ ہو گیا، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے آنے سے کتاب کی سیل میں فرق پڑا ہے۔ میں کہتا ہوں واقعی فرق پڑا ہے۔ کہتے ہیں کتنا فرق پڑا ہے؟ میں کہتا ہوں بڑھ گئی ہے سیل، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں کتاب کا ایک نیا پینل، ایک نیا پلیٹ فارم ملا ہے کتاب کو متعارف کرانے کا۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ کتاب کو فروغ مل رہا ہے۔ آپ کے سامنے اتنا بڑا ہال ہے، یہ خود منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کتابیں، پڑھ رہے ہیں کتابیں۔ یہ رش بتائے گا آپ کو انشاءاللہ جاننے میں۔ تھینک یو سو مچ۔ جیسے کہ ناظرین میں نے آپ کو پہلے کہا تھا تقریباً 110 ایگزیبیٹرز جو ہیں وہ اس ہال میں لاہور ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں، اور لاہور فیسٹیول کے نام سے یہ ایونٹ جو ہے وہ کرایا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتلاتے چلیں کہ کچھ دیر قبل یہاں پر قاسم علی شاہ بھی آئے تھے، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور خاص طور پہ بلکہ وہ تمام تر لوگ جو کسی نہ کسی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ان کے اندر ایک پازیٹیو چارج جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹفل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اسٹال ہے، ہم اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کس حوالے سے ہے۔ السلام علیکم سر اپنے اسٹال کے بارے میں بتلائیے گا، یہ کون سی کتابیں ہیں جو یہاں پر نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں؟ یہ جی جو کریکولم ہوتا ہے، جو سکولز میں سلیبس لگتا ہے، یہ وہ کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جنرل بکس ہیں جو بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جو بچوں کو مینر سکھاتی ہیں، سوشل جو چیزیں ہیں جو وہ اس میں سکھائی جاتی ہیں۔ دوسرا نظمیں، پوئمز، رائمز وہ ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ پیرنٹنگ کے حوالے سے نا ایک خاص کام کیا ہے ہم نے، اگر آپ کہیں تو میں دکھاؤں آپ کو۔ جی سر، ہم اس پہ بھی جاتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے ٹیکسٹ بک کا بات کی ہے، ٹیکسٹ بک کسی خاص اسکول میں جاتی ہے، یا پھر کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بیسکلی بکس بتلائی جاتی ہیں کہ یہ والی بک ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اس چیز کا ایگزام کیا جاتا ہے، تو یہ بکس کس اسکول کے لیے ہیں، یہ کیا حساب ہے؟ یہ اسکول کے لیے بکس ہیں، جو اسکول میں جو ٹیکسٹ بک یوز ہوتی ہے نا، اسپیشلی پرائیویٹ اسکول جو ہیں، جس طرح جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، اردو، انگلش، میتھ، سائنس، یہ دوسری بک سے مختلف ہے؟
दूसरी बुक्स से क्या मुराद, मतलब दूसरी बुक्स से क्या मुराद? आप मेरा सवाल बेसिकली समझे नहीं। मैं चाह रही थी कि मैं आपसे ये पूछूं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं एक कोर्स के साथ उन्होंने डिफ़ाइन कर दी होती हैं कि आपने बुक्स जो हैं ये बुक्स पढ़नी है और इनका इम्तिहान होगा, ये वो बुक्स हैं, ये वही बुक्स हैं। सर आप पेरेंटिंग के हवाले से कुछ बतला रहे थे, मैं चाहूँगी कि वो आप बतला दीजिए। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर पेरेंटिंग के हवाले से आप लोगों को बताते चलें कि यहाँ पर एक टिफ़ल के नाम से, टिफ़ल एजुकेशन के नाम से ये स्टॉल लगाया है और ये पेरेंटिंग के हवाले से कुछ बतलाना चाह रहे हैं। जी देखें, इस वक्त बच्चे को सामने अगर रखें ना तो 3 एरियाज़ बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। एक एरिया जो है, जो ज़ाहिर है जो बच्चा सीखता है वो किताबों से सीखता है, दूसरा टीचर से सीखता है, तीसरा जो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है वो अपने वालिदैन से सीखता है। तो वालिदैन के लिए, वालिदैन को बताने के लिए कोई ऐसा मवाद जो है वो पाकिस्तान में नहीं था, इस पर हमने काम किया है। मतलब जो तीसरा एरिया है वालिदैन, उस पर हमने काम किया है कि वालिदैन को पता होना चाहिए बच्चों की तरबियत जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। अब ये इस तरह के छोटे छोटे मैनर्स हैं जो घर में वालिदैन की ज़िम्मेदारी है जो बच्चों को देनी है। ख़ानदानी अखलाकियात जो है वो बच्चों को कैसे सिखाई जाए, चिड़चिड़ेपन से निजात कैसे हो, बच्चों का खुशगवार मूड जो है वो कैसे बनाया जाए, ये बाज़ौक़ मुसलमान किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, देसी घी में। मतलब बच्चों की हेल्थ टिप्स हैं, एजुकेशनल टिप्स हैं, बच्चे के माइंड को बेहतर बनाने के लिए जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो इसमें हमने रखी हैं वालिदैन के स्पेशली। ये माहनामा है हमारा मैगज़ीन, तिफली मैगज़ीन, जिसमें तीनों एरियाज़ को फोकस किया है। इसमें टीचर को भी फोकस किया है, टीचर को जो है वो नई टेक्निक्स, नई मेथडोलॉजी बताने के लिए जो इस वक्त मॉडर्न कंट्रीज़ में सिखाए जाते हैं, जो मेथड यूज़ होते हैं उसके हवाले से चीज़ें हैं, आर्टिकल हैं। अच्छा, पेरेंट्स के लिए मुख्तलिफ टिप्स हैं। दूसरा प्रिंसिपल हजरात जो हैं, चूँकि ज़रा प्रिंसिपल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना पूरे इदारे का, तो उसको मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें, कुछ उसूल बताए गए हैं। तो ये तीनों एरियाज़ को फोकस किया है इसमें। सर यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, मुझे बहुत ही कैच किया कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। इसमें एक छोटी सी बात बतला दीजिएगा, ये बेसिकली आपका एक मैसेज चला जाएगा। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? देखें, सवाल तो ज़रा इसका जवाब तो कड़वा है, लेकिन बहरहाल देना बहुत ज़रूरी है। हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे झूठ ना बोलें, लेकिन जब घर में ही बच्चे को कह दिया जाता है, उसके फादर कहते हैं कि जाओ बेटा बाहर जो आए हैं उनसे कह दें कि पापा घर में नहीं हैं, तो जितना मर्ज़ी हम बच्चों को कहें कि सच बोलें बेटा, सच बोलें, बच्चे नहीं सुनेंगे। क्योंकि बच्चे जो हम बोलते हैं उस पे अमल नहीं करते, जो बच्चे देखते हैं उस पे अमल करते हैं। मतलब बच्चे कानों से नहीं, आँखों से सुनते हैं जो बच्चे देख रहे होते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम बच्चों को देना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए, टीचर्स को चाहिए उस पर ख़ुद अमल करें। थैंक यू सो मच। मुझे इस स्टॉल के बारे में ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आज से पहले किसी ने भी ख़ास तौर पर एजुकेशन के ऊपर तो हर कोई ध्यान देता है, लेकिन पेरेंटिंग के हवाले से कोई भी बात नहीं करता। ये इनका बहुत यूनिक पॉइंट था जिसके ऊपर इन्होंने मेरा ख्याल है अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी सेट की हुई है। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग को यहाँ पर एनवायरनमेंट भी दिखाऊँ। कुछ स्टॉल्स हैं जो अभी लगे नहीं हैं। हाँ, मैंने जैसे पहले कहा था कि यहाँ पर तैयारियाँ अपने उरूज पर हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अभी मौजूद हैं। हम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के नॉवेल्स और किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि मैंने दोबारा मैं कहूँगी कि यहाँ पर तैयारियाँ उरूज पर हैं और राबिया बुक हाउस के नाम से ये स्टॉल है। मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन आपको तैयारियों के हवाले से दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये अपने इंट्रोड्यूस कीजिएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, या जो भी आपका ये हिसाब है। हमारा ये राबिया पब्लिशर्स की तरफ से है, राबिया बुक हाउस की तरफ से बच्चों का, यानी कि हम सारा अपना कर रहे हैं। इसमें कौन सी किताबें पेश की गई हैं नुमाइश के लिए? बच्चों का मटेरियल है सारा, जनरल लैंग्वेज के ऊपर, और बच्चों की राइटिंग वगैरह, ये स्टोरी बुक्स वगैरह सारी ये बच्चों की ना। एंटरटेनमेंट सेक्शन यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि बच्चों को भी टारगेट किया गया है। यहाँ पर आप एग्जीबिशन में आ सकते हैं और बच्चों से लेकर आप बूढ़ों तक की किताबें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी तमाम मौज़ूआत पर। कहना मकसद ये है कि तमाम मौज़ूआत पर आपको यहाँ पर किताबें जो हैं मिल जाएंगी। नाज़रीन, फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान माहिर रशीद को दीजिए इजाज़त, लेकिन हम आपको वक्तन फ़वक्तन यहाँ से, यहाँ की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अपनी मेज़बान माहिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।